Welcome students to biology class. Today we are going to continue the unit Origin and Evolution of Life. Till last class we studied about theories of origin of life and we studied theories of evolution. We started with the Lamarckism. So as a quick recap, the Lamarckism theory is listed in the flowchart form, and these are the postulates of Lamarckism. Environmental change, which brings a need for a new structure, and if there is a need for a new structure, there will be a development of a new structure, and the development can be further classified as organ of use and organ of disuse. If the organ is put into use continuously, that is inherited of adaptive character and it is passed to the next generation, forming a new species. And this is how a new origin of new species is evolved. This is one postulation, and another one, organ of disuse. If the organ is not used, then it would probably degenerate and the further future generation will not be developing such organ. So these are the postulates of Lamarckism we studied in the last class. Now quickly we are going to start with Darwinism, or a theory of natural selection. This is world famous, well-known theory of evolution, Darwinism. We will be studying about scientist Darwin, his postulation, and what are the theories that he has proposed on evolution of species. We will study now. Charles Darwin was one of the greatest naturalists, 1809 to 1888, and philosopher of 18th century. He was born in England in 1809. While studying in college, through his friendship with Professor J.S. Henslow, he was fascinated towards nature. He's a very good nature lover. From the childhood, he is a nature lover. At that time, the British Admiralty planned a voyage of exploration. Voyage அப்படின்னா கடல் பயணம். Exploration புதுசா நிறைய விஷயங்களை தேடி போகிறதா exploration. For 5 years on a ship named, can you imagine, for 5 years? So he had traveled, he was accepting this voyage, and he traveled so many years in ship and he found very many things. And from the observation that he had gained through this voyage, he started to give a postulation. That is what we are going to study now. And the ship named HMS Beagle around South America. Dr. Henslow was asked to nominate a young naturalist for the voyage. So Darwin was given the opportunity. So he grabbed that opportunity during his 5 years. Can you imagine, 1831 to 1835? 5 வருஷமா கடல்ல பயணம் செஞ்சிருக்காரு. ஒரு ஊரா போய் அவர் நிறைய விஷயங்களை சேகரிச்சிருக்கார். While he visited many parts of the world, a number of islands including the Galapagos Island and Pacific Island, Darwin made elaborate observation on nature of the land, plants and animals of the regions he visited. He further worked for a period of 20 years to develop the theory of natural selection. So after this voyage of traveling 5 years, again he started to collect he did very many observations and collected many information, and after 20 years only, he published his observation and the conclusion under the name Origin of Species. So important. Origin of Species is a book, and he published during 1859. And this was a very important, very famous all over the world, because for the first time he gave new ideas, new theories, new principles about origin of life. So the book of Darwin demonstrates the fact of evolution. So this is, whenever we talk of evolution without touching the postulation or the principle of Darwinism, we cannot proceed. So that much importance is given to Origin of Species developed by Darwin. It elaborates on the theory of natural selection for evolutionary transformation. Natural selection, theory of natural selection, how beautiful this term is coined. You just see here, natural selection. இயற்கையாகவே செலக்ட் பண்ணுமா, இயற்கையே செலக்ட் பண்ணுமா, என்னது ஸ்பீஷஸ் எப்படி விளையாடி இருக்கணும், எவ்வளவு நாள் இருக்கணும், எந்த மாதிரி மாற்றங்கள் அது அடாப்ட் பண்ணிக்கணும், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இயற்கையே நிர்ணயிக்குமா. So this is very interesting, isn't it? Now we are going to see what are the principles of Darwinism under theory of natural selection.
principles அவர் எந்தெந்த principles வச்சு the theory of natural selection அவர் postulate பண்ணிருக்காரு principles overproduction living being have the ability to reproduce more individuals and form their own progeny so எல்லா உயிரினங்களும் இனப்பெருக்கம் செய்யும் அதாவது அதோட இனத்தை பெருக செய்யும் right they have the capacity to multiply in a geometrical manner and this will increase reproductive potential leading to overproduction okay this will increase reproductive potential leading to overproduction so இந்த மாதிரி அந்த எபிலிட்டினால அந்த ஜியோமெட்ரிக்கல் மேனர்னால அந்த எபிலிட்டி வந்து மல்டிப்ளை ஆகுறதுனால ஒரு பாப்புலேஷன் வந்து அதிகமா உருவாகக்கூடிய சான்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் சொல்லியிருக்காரு ஓகே ரைட் நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் உயிர் வாழறதுக்கான போராடுதல் ஓகே எக்ஸிஸ்டன்ஸ்னா நம்ம வாழ்றதுக்கு ஸ்ட்ரகிள்னா என்னது போராடுறது வாழறதுக்காக போராடுறது அது எவ்வளவு அழகா இருக்கு பாரு கண்டிப்பா இப்ப நம்ம கூட அதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் வாழறதுக்காக தான் நம்ம இத்தனையும் நம்ம போராடுறதுக்கு காரணமே நம்ம லைஃப் வாழணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தான் இல்லையா திஸ் இஸ் வெரி வெரி ஜெனரல் அண்ட் வெரி யூனிக் பிரின்சிபல் very important principle of Darwinism struggle for existence due to the overproduction a geometric ratio of increase in population occurs okay the space or to live and food available for the organisms so இதனால அந்த geometrical ratioல அது வந்து increase ஆயிட்டு இருக்கு 1 2 square அடுத்தது 3 ஸ்கொயர் அடுத்தது 4 ஸ்கொயர் அதுதான் வந்து ஜியோமெட்ரிக்கல் ரேஷியோ அப்படி சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி பாப்புலேஷன் அதிகமாக ஒரு ஜெனரேஷன்லயும் என்ன ஆயிடுச்சு அவைலபிலிட்டி ஆஃப் ஃபுட்ன்ற விஷயம் பேசிக் இட்ஸ் நீட் ஃபார் எவ்ரி ஒன் இஃப் ஃபுட் இஸ் நாட் தேர் யூ கேன் நாட் சர்வைவ் அப்போ ஃபுட் தான் நமக்கு பேசிக் நீடு அப்போ அந்த ஃபுட் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு டிமாண்ட் வந்துடுச்சு தேர் இஸ் அ டிமாண்ட் for space even space also to live and as well as the food for the organisms so what happens remains the same this creates an intense competition இடமும் ஃபுட்டும் வந்து சேமா தான் இருக்கு ஆனா அதிக பாப்புலேஷன் இருக்கிறதுனால அதுக்கான தேவைகள் அதிகமா இருக்கிறதுனால அங்க ஒரு போராட்டம் வந்துருச்சு ஒரு காம்படிஷன் வந்து among the organisms for the food and space leading to struggle யார் வந்து பெஸ்டா யார் வந்து ஸ்மார்ட்டா அந்த விஷயத்தை ஹேண்டில் பண்ணி அவங்க எடுத்துக்கிறாங்களோ அவங்க சர்வைவ் பண்ண முடியும் இதுதான் struggle for existence புரிஞ்சுச்சு அவங்களுக்கு சோ ரொம்ப தெளிவா பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த 2-3 எக்ஸாம்பிள்ஸ் வச்சு நம்ம பார்க்க போறோம் ரைட் so intra-specific struggle inter-specific struggle environmental struggle என்ற வார்த்தைக்கு உங்களுக்கு அர்த்தம் தெரியும் அதனால போராட்டம் அது வந்து விட்டுறலாம் இன்னொன்னு பார்க்கலாம் இன்ட்ரா முதல்ல இன்டர் அப்படின்ற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் புரியணும் ஸ்பெசிபிக் அப்படின்னா இதுதான் அப்படின்ற ரொம்ப குறிப்பா நம்ம சொல்லணும் அதுனா இன்ட்ரா இன்டர் அப்படின்றது இப்ப இது ரெண்டுமே எல்லாமே வந்து காம்படிஷன் ஒரு போராட்டம் அப்படின்ற அந்த விஷயமும் நமக்கு தெரியும் so this concept is very clear for us now we need to understand what is intra and what is inter இதுக்கான அர்த்தம் மட்டும் தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஈஸியா நம்மளால அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஃப்ரேம் பண்ண முடியும் அந்த கான்செப்ட் என்னன்னு எழுதிடலாம் இன்ட்ரா இன்டர் இப்ப நீங்க பாத்திருப்பீங்க இன்டர் ஸ்கூல் காம்படிஷன் அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ரைட் இன்டர் ஸ்கூல் காம்படிஷன் நான் வந்து அந்த ஸ்கூல்ல போய் விளையாடுறேன் வேலம்மாள் ஸ்கூலும் வந்து வந்துச்சு நம்ம ஸ்கூலும் எபனேசரும் போச்சு இன்டர் ஸ்கூல் அப்படின்ற விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இன்டர் அப்படின்னா நம்ம ஸ்கூலு வேற ஸ்கூல் அப்போ இன்டர் அப்படின்னா நம்மளோட இடம் வேற இடம் அது மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இன்டர் பார்த்தலாம் அப்புறம் இன்ட்ராக் வரலாம் the competition between organisms of different species living together இப்போ இன்டர் அப்படின்னா டிஃபரண்ட் இந்த ரொம்ப சிம்பிளான வார்த்தை இன்டர்னா டிஃபரண்ட் இன்டர் ஸ்கூல் காம்படிஷன் நீங்க கேட்டீங்கன்னா டிஃபரண்ட் ஸ்கூல் பார்ட்டிசிபேட் பண்றக்கூடிய காம்படிஷன் தான் இன்டர் ஓகே ஸ்பெசிபிக் அப்படின்னா ஸ்பீஷிஸ் இந்த பர்டிகுலர் ஸ்பீஷிஸ் இந்த இனம் அப்படின்னு சொல்றது அப்பனா என்ன அர்த்தம் இன்டர்னா டிஃபரெண்ட் ஸ்பெசிபிக்னா ஸ்பீஷியஸ் ஸ்ட்ரகிள்னா போராட்டம் அப்ப நம்ம என்ன ஃப்ரேம் பண்ணலாம் காம்படிஷன் பிட்வீன் த ஆர்கனிசம்ஸ் இதுதான் தெரியும் நமக்கு ஆஃப் ஆர்கனிசம்ஸ் ஆஃப் டிஃபரெண்ட் ஸ்பீஷிஸ் லிவிங் டுகெதர் ஒரே இடத்துல வாழக்கூடிய பலவிதமான ஸ்பீஷிஸ் கூட ஏற்படக்கூடிய காம்படிஷன் தான் என்னது இன்டர் ஸ்பெசிபிக் ஸ்ட்ரகிள் ஓகே இப்போ ஒரே இடத்துல யானையும் இருக்கு ஆடும் மாடும் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் தண்ணி தான்
ஆடு, மாடு, யானை இதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீஷிஸ். அந்த கொஞ்சம் தண்ணிய யாரு போய் குடிக்க முடியும்? அந்த போட்டி அப்படின்னும் போது அது என்ன நம்ம சொல்றோம்னா இன்டர் ஸ்பெசிபிக் ஸ்ட்ரகிள். இப்ப இந்த 3 பேருக்கும் நடக்கக்கூடிய போட்டி தான் என்னது? இது யானை ஒரு ஸ்பீஷிஸ், மாடு ஒரு ஸ்பீஷிஸ், ஆடு ஒரு ஸ்பீஷிஸ். சோ இதுதான் அந்த எக்ஸாம்பிள். இஸ் கிளியர் ஃபார் யூ? நம்ம இப்ப மேல வரலாம், இன்ட்ரா வரலாம். இன்ட்ரானா இப்போ வந்து நம்ம ஸ்கூல்ல காம்படிஷன் வைக்கிறாங்க, ரெட் ஹவுஸ்க்கும் ப்ளூ ஹவுஸ்க்கும் காம்படிஷன் வைக்கிறாங்க. அப்ப நம்ம ஸ்கூலுக்குள்ளேயே நடந்துக்குது, நம்ம பசங்களுக்குள்ளேயே சண்டை வந்துடுது, இல்லைன்னா ஒரு போட்டி வருது. அப்போ அந்த வேர்டு என்னது? இன்ட்ரா ஸ்கூல் காம்படிஷன். இப்ப நம்ம ஸ்போர்ட்ஸ் டே ஃபுல்லாவே நம்ம கண்டக்ட் பண்ற, நம்ம ஸ்கூல்ல கண்டக்ட் பண்ற ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து இன்ட்ரா ஸ்போர்ட்ஸ் காம்படிஷன் தான். அப்போ இன்ட்ரான்ற வேர்ட் என்னது? சேம்னு அர்த்தம். இது உங்களுக்கு புரிஞ்சுச்சா? ஸ்பெசிபிக்னா அப்படின்னா ஸ்பீஷிஸ், ஸ்ட்ரகிள்னா அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு காம்படிஷன். இப்ப சொல்லுங்க பார்க்கலாம், வாட் இஸ் இன்ட்ரா ஸ்பெசிபிக் ஸ்ட்ரகிள் அப்படின்னா என்னது? காம்படிஷன் அமாங் த இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஆஃப் சேம் ஸ்பீஷிஸ். புரிஞ்சுதா? இப்போ இன்ட்ரா ஸ்பெசிபிக் ஸ்ட்ரகிள்க்கு நான் வரேன். இப்ப நம்ம அந்த யானை, ஆடு, மாடு 3 விதமான ஸ்பீஷிஸும் பார்த்தோம். இப்போ 2 யானைக்குள்ளேயும் இருக்கிற ஒரு போட்டி. அந்த கொஞ்சம் தண்ணி இருக்குன்னா அந்த 2 யானையில எந்த யானை தண்ணி குடிக்கும்? இது உங்களுக்கு புரிஞ்சுச்சா இப்போ? ரைட். இப்போ இந்த மாதிரி இந்த 2 யானைக்குள்ள ஒரு போட்டி வந்து யாராவது ஒருத்தர் ஜெயிச்சு அந்த தண்ணியை குடிக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா யாராவது ஒருத்தர் வந்துதான் அதுதான் வந்து அந்த போட்டியை ஜெயிக்க முடியும். அப்ப அந்த மாதிரி அவங்களுக்குள்ள அந்த 2 யானைக்குள்ள சண்டை வந்துச்சுன்னா அது வந்து இன்ட்ரா ஸ்பெசிபிக் ஸ்ட்ரகிள் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். இஸ் இட் கிளியர் ஃபார் யூ? சோ உங்களுக்கு இது நல்லா தெரிஞ்சிச்சு, இது நல்லா புரிஞ்சிச்சு. இன்ட்ரானா சேம், ஸ்பெசிபிக்னா ஸ்பீஷிஸ், ஸ்ட்ரகிள்னா அவங்களுக்குள்ள ஏற்படக்கூடிய ஒரு காம்படிஷன். இன்டர்னா டிஃப்ரெண்ட், ஸ்பீஷிஸ் ஸ்பெசிபிக்னா ஸ்பீஷிஸ், ஸ்ட்ரகிள்னா டிஃப்ரெண்டா இருக்கக்கூடிய ஸ்பீஷிஸ் கூட நடக்கக்கூடிய ஒரு காம்படிஷன் தான் இன்டர் ஸ்பெசிபிக் ஸ்ட்ரகிள். அப்புறம் கடைசியா வந்துருவோம், இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், என்வாயர்மெண்டல் ஸ்ட்ரகிள். என்வாயர்மெண்டல் ஸ்ட்ரகிள்னா என்வாயர்மெண்டல் நேச்சரே வந்து நம்மளால சில விஷயங்கள்லாம் வரும், அதை தாங்க முடியாது. நேச்சுரல் கலாமிட்டிஸ் இருக்கு. இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, நேச்சுரல் கண்டிஷன்ஸ் லைக் எக்ஸ்ட்ரீம் ஹீட் ஆர் கோல்ட், drought and floods can affect the existence of our organisms. சில இடத்துல கோல்டு இருக்கும், சில இடத்துல ரொம்ப ஹீட்டா இருக்கும், சில இடத்துல ஃபிளட் இருக்கும், சில இடத்துல drought இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து இயற்கையிலே என்வாயர்மெண்டல் சுற்றுச்சூழலே வந்து ஒரு போராட்டம் மாதிரி ஆக்கிடுது. அப்போ அவங்க என்ன, அந்த அனிமல்ஸ், அங்க இருக்க அனிமல்ஸ் வந்து போராடுது, அது உயிர் வாழறதுக்காக அது போராடுது. நிறைய இடத்துல பாத்திருப்பீங்க, தண்ணியில அடிச்சுட்டு போய் ஒரு 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 நாய்க்குட்டிய ஓரமா ஒதுங்கி இருந்தது, ஒரு மாடு போய் ஓரமா தண்ணியிலேயே மிதந்து 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 அதுக்கப்புறமா கடைசியில அது எழுந்து வர்றது. இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு போராட்டம். இது வந்து என்வாயர்மெண்டல் ஸ்ட்ரகிள் சொல்லுவாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் த 3 இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் எக்ஸிஸ்டன்ஸ். இந்த ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் எக்ஸிஸ்டன்ஸ்ல இந்த 3 டைப்பை நம்ம இப்ப பார்த்திருக்கோம். One is intraspecific, other interspecific, and another one is environmental struggle. So all these struggles we have studied now, and we are going to study about the another important principle of Darwinism. இவ்வளவு அழகா பேசியிருக்காரு பாரு. இதெல்லாம் வேரியேஷன். வேரியேஷன் என்னது? உனக்கும் எனக்கும் வித்தியாசம் இருக்கா? இருக்கு. என்னென்ன வித்தியாசம்? நீ வேற மாதிரி இருக்க, நான் வேற மாதிரி இருக்கேன். ஈவன் அம்மா அப்பா கிட்ட வித்தியாசம் இருக்கு. அம்மா அப்பாக்கு பிறந்த குழந்தைங்களும் வித்தியாசமா, யாருமே அலைக்கா இல்ல, யாருமே வந்து ஒன்னா இல்ல. இந்த கடவுளோட படைப்புல யாருமே வந்து ஒன்னா இல்ல. ஒரே மாதிரியான கேரக்டர்ஸ் இருந்தாலும், மூஞ்சி ஒரு மாதிரி இருந்தாலும் அவங்களோட சுபாவம் வந்து வேற மாதிரி இருக்கும், அவங்களோட கேரக்டர்ஸ் வேற மாதிரி இருக்கும். சோ யாருமே யார மாதிரியும் கிடையாது. எப்படி ஒரு அற்புதமா ஒரு படைப்பு கடவுள் நமக்கு படிச்சிருக்காரு பாருங்க. So occurrence of variation is the characteristic feature of all plants and animals. Small variations are important for evolution. Variation, அந்த வேரியேஷன் அப்படின்றது கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ். எல்லா அனிமல், எல்லா பிளான்ட், எல்லா இதுலயுமே ஒரே மாதிரி கிடையவே கிடையாது. ஸோ தெர் இஸ் அ வேரியேஷன். மாறுபடுறது தான் வேரியேஷன் சொல்லுவோம். ஸ்மால் வேரியேஷன்ஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் எவல்யூஷன். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன வேரியேஷன் இருக்கிறதுனால இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எவல்யூஷன், ஒரு புது விதமான ஒரு ஆர்கனிசம் தோன்றதுக்கு இந்த வேரியேஷன்ற கான்செப்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டார்வின் சொல்றாரு. According to Darwin, favorable variations are useful to the organisms and unfavorable variations are harmful or useless to the organisms. இந்த மாதிரி வேரியேஷன் வந்து சில வேரியேஷன் வந்து சில ஆர்கனிசம்க்கு ஃபேவரபிளா இருக்கு. ஃபேவரபிள்னா என்னது? ரொம்ப சூட்டபிளா இருக்கு,
ஏத்த மாதிரி இருக்கு, அதுக்கு ஏத்த மாதிரி இருக்கு. அண்ட் சில ஆர்கானிசம்ஸ்க்கு அது தேவையில்லாத ஒரு விஷயமா இருக்கு. So this is all about the variation. We will study more about variation at a little later also. Survival of the fittest or natural selection. Survival of the fittest. யார் ஃபிட்டா இருக்கிறாங்களோ, யார் வந்து இப்போ வந்து ஓட்டப்பந்தயத்துக்குள்ள நீங்க பாத்திருப்பீங்க, மேரத்தானோ இல்லைன்னா ரன்னிங் ரேஸோ, who has the ability only will win the race and get the medal or trophy. So அது மாதிரி வாழ்க்கையில வாழணும் அப்படின்னா யாரால வாழ முடியும், யார் வந்து எல்லாத்தையும் கடந்து ஜெயிச்சு வராங்களோ அவங்களாலதான் வாழ முடியும். அது பேர் தான் சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட். இதுதான் வந்து நேச்சுரல் செலக்ஷன். நேச்சுரல் செலக்ட் பண்ணும், யாருக்கு அந்த எபிலிட்டி இருக்கோ அந்த ஸ்பீஷஸ் தான் நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷனுக்கு அது கொண்டு போவோம். அப்படி அதால முடியலையா, அது அதோட ஸ்பீஷஸ் அப்படி அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா அழிஞ்சு போயிடும். இது பேரு தான் நேச்சுரல் செலக்ஷன் ஆர் சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட் ஆர் நேச்சுரல் செலக்ஷன். ரொம்ப அற்புதமா டார்வினிசம் நமக்கு சொல்லியிருக்காரு. டியூரிங் த ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் த ஆர்கனிசம்ஸ் விச் கேன் ஓவர் கம் த சேலஞ்சிங் சிச்சுவேஷன், இருக்கிற தடைகள்லாம் உடைச்சு போட்டு அதால வாழ முடியும். அதுக்கான புதுவிதமான அடாப்ட் அந்த அந்த பிரச்சனைய சமாளிக்கக்கூடிய நிறைய நிறைய கேரக்டர் அது உற்பத்தி பண்ணிக்கிச்சுன்னா, அதை அடாப்ட் பண்ணிக்கிச்சுன்னா அந்த ஸ்பீஷஸ் மட்டும்தான் நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன்ல அது வாழ முடியும். த சரௌண்டிங் என்வாயர்மெண்ட் ஆர்கனிசம்ஸ் விச் ஆர் அன்ஏபிள் டு ஃபேஸ் த சேலஞ்சஸ், யார் யார் தோண்டு போறாங்களோ, யார் யார் சந்திக்கலையோ எதிர்நோக்கலையோ அவங்க எல்லாம் unfit to survive and disappear. அவங்க எல்லாம் வந்து நாள்பட அந்த ஆர்கனிசம்ஸ் தான் அழிஞ்சு போயிடுது. இதுதான் natural selection. The process of selection of organisms with the favorable variation is called natural selection. And next is origin of species. According to Darwin, a new species originate by the gradual accumulation of favorable variation for a number of generation. ஏற்கனவே இங்கே பார்த்தோம் நம்ம சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட்லயே அந்த நேச்சுரல் செலக்ஷன்லயே அவர் என்ன கொடுத்திருக்காருன்னா ஃபேவரபிள் வேரியேஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காரு. ஸோ ஃபேவரபிள் வேரியேஷன் இருக்கும் போது மட்டும்தான் ஆர்கானிசம்ஸ் என்ன ஆகுது, ஒரு நியூ அதோட ஜெனரேஷன் அதை கண்டினியூ பண்ண முடியும். ஸோ அக்கார்டிங் டு டார்வின் a new species originates by gradual accumulation. இது வந்து கிராஜுவல் அப்படின்ற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம்னா ரொம்ப ரொம்ப மெதுவா, அதாவது கொஞ்சம் கொஞ்சமா. இது வந்து நம்ம இப்போ வந்து ஒரு ஸ்பீஷஸ் எவால்வ் ஆகுது அப்படின்னா ஒரு 10 வருஷம் இல்ல 100 வருஷம்லாம் இல்ல, பல ஆண்டுகள், மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ், அதுல வந்து அந்த ஒரு thousands of years அது வந்து உருவாகும் போதுதான் அது வந்து ஒரு புது விதமான. So we now studied about the different principle of Darwinism. And now we are going to study about variation. இந்த வேரியேஷன் தான் முக்கியமான ஒரு விஷயமா டார்வின் சொல்லியிருக்காரு. அந்த வேரியேஷன் பத்தி இன்னும் அதிகமா நம்ம படிக்க போறோம். We are going to acquire knowledge about variation. Variation already we know. Sexual reproduction which involves meiosis help in recombination of genes during gametic. Now sexual reproduction which involves meiosis help in recombination of genes during gametic fusion. இதுக்கு அர்த்தம் புரியுதா உங்களுக்கு? மியோசிஸ் அப்படின்னா ரிடக்ஷன் டிவிஷன். செல்லு டிவைட் ஆகுது, ஆனால் அந்த செல்லுக்குள்ள இருக்க நியூக்ளியஸ்குள்ள இருக்க குரோமோசோம்ஸ் நம்பர் என்ன ஆகுது, ரெடியூஸ் ஆகுது. நம்ம ஏற்கனவே படிச்சோம், நம்ம நியூக்ளியஸ்குள்ள எவ்வளவு குரோமோசோம்ஸ் இருக்கு, 23 pairs ஆஃப் குரோமோசோம். ஆனா மியோசிஸ் அப்படின்ற ஒரு செல் டிவிஷன் நடக்கும் போது டாட்டர் செல்லுக்கு என்ன நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் இருக்கும்னா, என்ன நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் இருக்கும்னா 23 குரோமோசோம் தான் இருக்கும். அதாவது இதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா ஹாப்ளாய்ட் செட் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் இருக்கும். சோ இந்த மாதிரி கேமெட் ஃபார்ம் ஆகும் போது இதுதான் வந்து கேமெட்னு சொல்லுவாங்க. கேமெட்லாம் வந்து மியோசிஸ் மூலமா தான் ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகேவா? செல் டிவிஷன், மியோசிஸ் இஸ் அ செல் டிவிஷன், ரைட்? சோ கேமெட் ஃபார்மேஷன் அப்படின்னா ஒரு செல்ல இருந்து 2n அப்படின்ற டிப்ளாய்ட் கண்டிஷன் என்னவா மாறுது, செல் வந்து டிவைட் ஆகும் போது அதோட குரோமோசோம் நம்பர் வந்து பாதிக்கு பாதியா கம்மி ஆயிடுது. 2 டாட்டர் செல்லையும் உனக்கு 23, ஒரு டாட்டர் செல்ல 23 குரோமோசோம்ஸ் இருக்கு, இன்னொரு டாட்டர் செல்ல 23 குரோமோசோம்ஸ் இருக்கு. இதுதான் வந்து நம்ம கேமெட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். சோ மேல் கேமெட் அப்படின்றது ஸ்பெர்ம். அப்ப இந்த ஸ்பெர்ம்ல எத்தனை கேமெட் இருக்கும்னா 23 குரோமோசோம்ஸ் தான் இருக்கும், பேர் இருக்காது. இப்போ ஓவால எத்தனை வந்து குரோமோசோம்ஸ் இருக்கணும், அங்கேயும் 23 இருக்கும். அப்ப இந்த ஸ்பெர்மும் ஓவாமும் ஃபியூஸ் ஆகும் போது நமக்கு அந்த 23 பேர் வந்துடுது. இது உங்களுக்கு புரிஞ்சுச்சா? சோ இந்த மாதிரி
இது வந்து ஜைகோட் ஃபார்மேஷன் இல்லனா வந்து ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்கும்போது தான் உனக்கு என்ன ஆகுதுன்னா 23 வருது. அப்ப அம்மா கிட்ட இருந்து 23 வருது, அப்பா கிட்ட இருந்து 23 குரோமோசோம்ஸ் வருது. அப்ப இது ரெண்டுமே என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ஜீன் என்ன ஆகுதுன்னா கம்பைன் ஆயிடுது. ரீகாம்பினேஷன், கம்பைன் கிடையாது, இது பேர் என்னது ரீகாம்பினேஷன். அப்ப அந்த ஜீன் எல்லாம் ஒண்ணு மாறி மாறி ஒண்ணு சேர்ந்து உனக்கு அந்த 23 பேர்ஸ் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் வருது. அப்ப புதுவிதமான ஸ்பீஷிஸ் ஃபார்ம் ஆகும். அப்ப புரிஞ்சிச்சா உங்களுக்கு? அதனாலதான் அம்மா அப்பா இருக்காங்க, அதே மாதிரி கேரக்டர்ஸ் இருந்தாலும் சில விஷயங்கள் இருந்தாலும் பல விஷயங்கள்ல நம்ம வேறுபடுத்தி காமிக்கக்கூடிய கேரக்டர்ஸ் வெளிப்படுது. ஏன்னா ரீகாம்பினேஷன் ஆஃப் ஜீன்ஸ் அங்க நடக்குது. ஃபியூஷன், கேமெட் ஃபியூஷன் ஆகும்போது, ஃபெர்டிலைசேஷன் ஆகும்போது sperm as well as ovum when it is fused, what will happen to the gene? அந்த குரோமோசோம் நம்பர்ஸ் என்ன ஆயிடுது, ஒன்னு சேர்ந்து அது ரீகாம்பினேஷன் ஆயிடுறதுனால நமக்கு வந்து டிஃபரெண்டான ஆர்கனிசம்ஸ், டிஃபரெண்டான கேரக்டர்ஸோட பிறக்குது. Is it clear for you? So this leads to difference in the phenotype of the offsprings from its parents. ஜீனோடைப்ல பாதி ஜீன் வந்து பேரண்ட் கிட்ட இருந்து, அம்மா கிட்ட இருந்து வருது, பாதி ஜீன் வந்து அப்பா கிட்ட இருந்து வருது. இருந்தாலும் ஃபீனோடைப் அப்படின்னா என்னது, எக்ஸ்டர்னல் கேரக்டர்ஸ். இப்ப முகம் எப்படி இருக்கு, கலர் எப்படி இருக்கு, என்னோட முடி சைஸ் என்ன, முடி கலர் என்ன, முடி வந்து சுருட்டையா இருக்கா இல்ல நீட்டா இருக்கா, என் கை அளவு என்ன, என்னோட டெக்ஸ்டர் என்ன, ஸ்கின் டெக்ஸ்டர் என்ன, என் கண்ணு உள்ள ஐரிஸ் என்ன கலர், இந்த மாதிரி நல்ல பல விஷயங்களை நம்ம பார்த்தோன்னே சொல்றக்கூடிய விஷயங்கள் தான் வந்து ஃபீனோடைப். புரிஞ்சிச்சா? ஹைட் எவ்வளவு, வெயிட் எவ்வளவு, இதெல்லாம் ஃபீனோடைப். எக்ஸ்டர்னல் கேரக்டர்ஸ். சோ இந்த எக்ஸ்டர்னல் கேரக்டர்ஸ் இதனால நமக்கு இந்த ரீகாம்பினேஷன் ஆஃப் ஜீன்னால நமக்கு ஒரு புது குழந்தை பிறக்கும் போது அந்த குழந்தைக்கு பல விதமான வேரியேஷன்ஸ், பேரண்ட்ஸோட குழந்தைய கம்பேர் பண்ணும்போது குழந்தைக்கு பல விதமான வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும். இந்த டிஃபரன்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா வேரியேஷன் அப்படின்றோம். இஸ் கிளியர் ஃபார் யூ? சோ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் is highly helpful for the variation. Next, variation is a difference found among individuals of same species. உனக்கும் எனக்கும் நம்ம ரெண்டு பேரும் சேம் ஸ்பீஷிஸ் தான். அப்போ நமக்கும் உனக்கும் எனக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு, வேறுபாடுகள் இருக்கு. அந்த வேறுபாடுகளோட பேரு தான் என்னது, வேரியேஷன். Is it clear for you? And the offsprings of the same parents. So what is variation கேட்டாங்கன்னா நீங்க இதை எழுதிடுங்க. Variation is a raw material which plays an important role in evolution. Evolution would not be possible without variation. So நம்ம டார்வினிசம் தியரியிலேயே ரெண்டு பிரின்சிபல்லையும், இந்த மூணு பிரின்சிபல்லையும் இந்த வேரியேஷன்ன்ற வார்த்தை வந்திருக்கு. நீங்க இன்னொரு வாட்டி போய் பாருங்க. சோ கண்டிப்பா இந்த எவல்யூஷன்ல வேரியேஷனுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு ரோல் இருக்கு. அததான் நம்ம என்ன சொல்றோம், ரா மெட்டீரியல். ரொம்ப தேவையான அடிப்படையான ஒரு விஷயம். இப்போ ஒரு டீ அப்படி நீ போடுறனா, அடிப்படையான ஒரு டீ போட்டு நீ குடிக்கணும் அப்படின்னா அடிப்படையான தேவை எதுனா டீ பவுடர். அது மாதிரி எவல்யூஷனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அடிப்படையான ஒரு தேவை எதுனா வேரியேஷன். அந்த வேரியேஷன் மூலமா தான் புதுவிதமான ஆர்கனிசம்ஸ் உருவாகுது அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட். இஸ் கிளியர் ஃபார் யூ? ரைட். நெக்ஸ்ட், டைப்ஸ் ஆஃப் வேரியேஷன். இந்த மாதிரி மாறுபடுற கேரக்டர் எத்தனை விதமாய் இருக்கு, அதை நம்ம வந்து பிரிச்சு படிக்கணும். அப்படின்னா என்னென்ன வேரியேஷன்ஸ் இருக்கு? somatic variations. Somatic variation. What is somatic variation? These are the variation which affects the body cells of the organisms. They are not heritable. They occur due to environmental factors. Okay, somatic variations. இப்ப நீங்க பாக்குறீங்கன்னா somatic அப்படின்னா body cells, right? இப்போ body cells ஆயிடுது. இப்போ இந்த somatic variation is not heritable அப்படின்னா என்கிட்ட இருந்து என்னோட நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷனுக்கு போக முடியாத ஒரு கேரக்டர். சொமேட்டிக் அப்படின்னா பாடி செல்ஸ், சரியா? அந்த நம்ம உடம்புல ஏற்படக்கூடிய சில மாற்றங்கள், அததான் வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம்னா சொமேட்டிக் வேரியேஷன் சொல்றோம். ஓகே, அந்த கேரக்டர்ஸ், அந்த வேரியேஷன்ஸ் நம்மளோட நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷனுக்கு போகாது அப்படின்னு சொல்றதுதான் சொமேட்டிக் வேரியேஷன். இந்த சொமேட்டிக் வேரியேஷன் எதனால நடக்குதுன்னா என்வாயர்மெண்டல் ஃபேக்டர்னால நடக்குது அப்படின்னும். இப்போ ஒன்னும் இல்ல, இப்போ வந்து ஒரு ஆள் வந்து ஒரு லெதர் கம்பெனில வேலை செய்யறான்னு வச்சுக்கோங்க. ஹெவி கெமிக்கல்ஸ், ஃபுல்லாவே ஹெவி கெமிக்கல்ஸ். அதனால என்ன ஆகுதுன்னா அந்த துகள்கள் முகர்ந்து அவனோட லங்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப வீக் ஆயிடுது, டேமேஜ் ஆயிடுது, என்லாய்ட் ஆயிடுது. அங்க என்ன ஆகுது, எம்பிசிமா வந்துடலாம் அந்த லங்ஸ்ல, இல்ல ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வந்துடலாம். அப்போ பிராங்கைட்டிஸ் வந்துடலாம் அந்த லங்ஸ்ல. ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வந்து ஏதோ ஒரு பிரச்சனையில அவன் பாதிக்கிறான். அதாவது செல்ஸ், பாடி செல்ஸ் வந்து டேமேஜ் ஆயிடுது.
ஓகேவா? இது எதனால நடக்குது? அவனோட என்வாயர்மெண்ட்னால அந்த பிரச்சனை அவனுக்கு ஏற்படுது. ஆனால் அவனோட குழந்தைக்கு அது அந்த அந்த பிரச்சனை அதே மாதிரியான பிரச்சனை போய் சேருமா? சேராது. So இதுதான் வந்து somatic variation. Is it clear for you? So these are the variations which affects the body cells of an organisms. அது நல்லா தெரியும். And they are not heritable. அது அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு போகாது. இது எதனால நடக்குது? Due to the environmental factors. Is it clear for you? Right. Next, germinal variation. Germinal variation அப்படின்னா ஜீன்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை. ஜீன்லயே இருக்கு. அந்த பிரச்சனைன்ற ஒரு விஷயம், ஒரு மாறுபடுற ஒரு கேரக்டர் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ஜீன்ல இருக்கு. அப்ப ஜீன்ல இருக்கும்போது கண்டிப்பா என்ன ஆகும்? அது அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு பாஸ் ஆகும். அது பேரு தான் வந்து ஜெர்மினல் வேரியேஷன். சோ பாடியில நடக்கக்கூடிய, பிறந்த பிறகு நடக்கக்கூடிய நமக்கான மாற்றங்கள், அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய வேரியேஷன்ஸும் ஒண்ணு இருக்கு. அது கண்டிப்பா நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் போகாது. ஆனா ஜீனுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு மாற்றம் உள்ள இருக்கிற வேரியேஷன் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா அது அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு போகும். ஏன்னா ஜீன் தான் வந்து ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் இல்லையா? It is a genetic material. It is inherited from parents to offspring. Therefore, it is obviously it will be inherited. So these variation, இந்த மாறுபடுறதான கேரக்டர் germ cellல இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா they are inherited. They may be present in ancestors or may occur suddenly. They are classified into types. சில நேரம் வந்து தாத்தா மாதிரி இருக்க கேரக்டர் வந்து 3வது ஜெனரேஷன்ல இருக்க பேர பையனுக்கு வரும். அதாவது சில ஜெனரேஷன்ல அது வராம இருந்தாலும் ஒரு 3வது ஜெனரேஷன்ல அந்த 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 குழந்தைங்களுக்கு அந்த அந்த தன்மை வெளிப்படும். ஒரு பாடுறதோ இல்ல ஒரு சிங்கிங்கோ ஏதோ ஒரு கேரக்டர். அப்ப நம்ம சொல்லலாம், இது நம்ம வந்து இந்த தாத்தா கிட்ட, கொள்ளு தாத்தா கிட்ட இருந்த ஒரு கேரக்டரா இது அப்படின்னு உங்க தாத்தா கூட சொல்லலாம். அந்த மாதிரி கூட இதுதான் வந்து என்ன சொல்றோம் நம்ம, ஜெர்மினல் வேரியேஷன்ஸ். ஓகே, சோ அதையே நம்ம வந்து என்னவா பிரிக்கணும்? இந்த ஜெர்மினல் வேரியேஷன்ஸ் நம்ம எப்படி பிரிக்கணும்னா கண்டினியூஸ் வேரியேஷன், டிஸ்கண்டினியூஸ் வேரியேஷன். கண்டினியூஸா போயிட்டே இருந்ததுன்னா அதை வந்து கண்டினியூஸ் சொல்றோம். டிஸ்கண்டினியூஸ்னா ஒரு 2 ஜெனரேஷன் இல்ல, அது 3வது ஜெனரேஷன்ல அப்பியர் ஆகுது அப்படின்னா அது வந்து டிஸ்கண்டினியூஸ். இந்த வார்த்தையிலேயே உங்களுக்கு அர்த்தம் வந்துருது இல்லையா? ரைட். Continuous variation we'll see. These are the small variations which occur among individuals of population. They are also called as a fluctuating variation. They occur by gradual accumulation in the population. Example, skin color, height, weight of an organism's individual, color of eye, etc. So கொஞ்சம் கொஞ்சமா வேரியேஷன் வந்துட்டே இருக்கு. இப்ப கண்ணு ஐரிஸ் வந்து சில பேருக்கு வந்து ப்ளூவா இருக்குன்னா அவங்களோட தாத்தாக்கு பிளாக்கா இருந்திருக்கலாம். அப்படியே அப்படி கண்டினியூ வந்து அவங்க எங்க இருந்து அவங்க ஒரிஜின் ஆனாங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் பிளாக்கா இருக்கலாம். ஆனா அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாறி கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஸ்லோவா கிராஜுவலா மாறி அதோட வேரியேஷன் அப்புறமா வந்து ஒரு ப்ளூ கலர் ஐரிஸா வரலாம். சோ இந்த மாதிரியான கிராஜுவல் அக்யூமுலேஷன் இதெல்லாம் வந்து பிளக்சுவேட்டிங், கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படியே இதாயிடுது. ஆனா கண்டினியூஸா மாறிட்டே வருது. புரியுதுங்களா? கொஞ்சம் கொஞ்சம் வேரியேஷன் தான், கிராஜுவல் வேரியேஷன் தான், பிளக்சுவேட்டிங் வேரியேஷன், ஆனா கண்டினியூஸா வந்துட்டே இருக்கு. ஒரு ஜெனரேஷனுக்கும் ஒரு சேஞ்சஸ் வந்துட்டே இருக்குன்னா அது கண்டினியூஸ் வேரியேஷன் சொல்றோம். அண்ட் வாட் அபவுட் த அதர் ஒன்? இது ரொம்ப ஈஸி. டிஸ்கண்டினியூஸ் அப்படின்னா என்னது? தீஸ் ஆர் சடன் சேஞ்சஸ் which occur in the organism due to mutation. மியூட்டேஷன் அப்படின்னா ஜீன்ல ஏற்படக்கூடிய ஒரு சின்ன சீக்வன்ஸ் சேஞ்ச். ஜீன் எல்லாம் வந்து ஜீனுக்குள்ள சீக்வன்ஸா அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும். குரோமோசோம்ஸ் வந்து குரோமோசோம்குள்ள ஜீன் வந்து சீக்வன்ஸா அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும். ஒரு ஜீனும் ஒரு கேரக்டருக்கான விஷயத்த எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும். அப்போ ஒரு ஜீனு காணும், ஒரு ஜீன் வந்து வேற இடத்துக்கு போயிடுச்சு, வேற ஒரு ஜீன் வந்து திருப்பி 2ஆ மாறிடுச்சு, ஒரு ஜீன் வந்து அதோட இடத்த விட்டு வேற இடத்துக்கு போயிடுச்சு, இல்ல ஒரு ஜீன் வந்து உல்டா சீக்வன்ஸா மாறிடுச்சு. அப்படின்னும் போது நமக்கு அது பேரு தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா ஜீன் மியூட்டேஷன் அப்படின்றோம். இந்த மாதிரி சடனா ஜீன் மியூட்டேஷன் ஆனவொன்னு புதுவிதமான கேரக்டர்ஸ் ஓட குழந்தைங்க பிறப்பாங்க. ஓகே, சோ இத வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம்? they do not have intermediate forms. சடனா ஏற்படுறது, இது கண்டினியூஸ் கிடையாது, சடனா வர்றது. அதனால நம்ம இதை என்ன சொல்றோம்? இந்த மாதிரி ஒரு வேரியேஷன்ஸ் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா டிஸ்கண்டினியூஸ் வேரியேஷன். These large variations are not useful for evolution. So example, short-legged ancon-ship 6 or more digits fingers in human. எனக்கு கூட 6 ஃபிங்கர் இருக்கு. 6 ரித்திக் ரோஷனுக்கு 6 ஃபிங்கர் இருக்கு. இது மாதிரியான சடனா
அதாவது குடும்பத்துல இல்ல, இப்ப தெரிஞ்ச தாத்தா அப்பாக்கு கிடையாது. மேபி ஃபியூ ஏற்கனவே நம்ம வந்து கொள்ளு அவங்களுக்கு முன்னாடி இருக்க தாத்தாக்கு இருந்திருக்கலாம் அந்த 6 ஃபிங்கர். சோ அது மாதிரி வந்து கூட இருக்கலாம். இல்லைன்னா சடனா ஜீன்ல ஏற்படுற மாற்றங்கள்லாம் கூட சடனா ஒரு புது விதமான ஒரு வேரியேஷன் கூட இருக்கலாம். இது எல்லாமே வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம், டிஸ்கண்டினியூஸ் வேரியேஷன் சொல்றோம். சோ டிஸ்கண்டினியூஸ் வேரியேஷன் ஃபார்ம் த பேசிஸ் ஃபார் மியூட்டேஷன் தியரி ப்ரப்போஸ்ட் பை டி விரீஸ். சோ மியூட்டேஷன் தியரி, மியூட்டேஷன் இப்பதான் பாடுறோம், sudden change in the gene sequence, okay, that leads to a new variation is called as a mutation. Mutation theory அப்படின்ற விஷயத்தை யார் ப்ரப்போஸ் பண்ணிருக்காங்க, டி விரீஸ். ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஒன் மோர் டைம், மியூட்டேஷன் தியரி ப்ரப்போஸ்ட் பை டி விரீஸ். கண்டிப்பா வரும், இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, சோ வேரியேஷன் புதுவிதமான ஒரு டிஃபரன்ஸ் வர்றதுக்கு முக்கியமான காரணம் எதுனா மியூட்டேஷன். நீங்க எழுதிடலாம், ஒன்னு மியூட்டேஷன். ஓகேவா, ரைட். ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் மியூட்டேஷன் அண்ட் வேரியேஷன். சோ மியூட்டேஷன் இருந்தா வேரியேஷன் வரும், வேரியேஷன் இருக்குன்னு அப்படின்னா மியூட்டேஷன் இருக்குன்னு அர்த்தம். இது ரெண்டுமே வந்து இன்டர்லிங்க்டு. ஓகேவா, இது ரெண்டுமே வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராசஸ். ஒரு எவல்யூஷனுக்கு ஒரு புதுவிதமான ஒரு ஆரிஜின், இத்தனை மிருகம் ஒரு ஸ்பீஷிஸ், ஒரு இதுல இருந்து நம்ம ஒரு பேரண்ட் ஆர்கானிசம்ஸ்ல இருந்து இத்தனை ஸ்பீஷிஸ் எவால்வ் ஆயிருக்கு அப்படின்னா அது வந்து முக்கியமான காரணம் இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் தான், மியூட்டேஷனும் வேரியேஷன் தான் எவல்யூஷனுக்கு முக்கியமான ப்ராசஸ். சோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். மியூட்டேஷன் arises due to the error occurring in DNA during replication or exposure to UV rays or chemicals. Mutation leads to variation. கண்டிப்பா இந்த mutation leads to variation. It brings about change in the single individual. Next, paleo. So interesting topic. Paleo means what? Old, பழையது. பாட்னி அப்படின்னா ஸ்டடி ஆஃப் பிளான்ட்ஸ். அப்ப பாலியோ பாட்னினா நம்ம என்ன படிக்க போறோம், பழைய காலத்துல வாழ்ந்த ஒரு பிளான்ட் ஸ்பீஷிஸ் பத்தி படிக்கிறது தான் இந்த பாலியோபாட்னி. ஓகே, பாலியோபாட்னி is derived from a Greek word paleon that means old and botany study of plants. It is a branch of paleontology that deals with the recovery and identification of plants remains of geological past. Paleontology அப்படின்னா அதுவும் ஒரு படிப்பு தான். அதுவும் பாலியோன்றது பழைய காலத்து விஷயத்தை தான். அந்த படிப்பு வந்து இந்த பிளான்ட் பழைய காலத்துல வாழ்ந்த, பாஸ்ட்ல வாழ்ந்த, இல்ல ஜியாலஜிக்கல் போன மில்லியன் இயர்ஸ்ல வாழ்ந்தக்கூடிய அந்த பிளான்டோட ஐடென்டிபிகேஷனை எடுத்து அதை ரிசர்ச் பண்ணி அதை படிக்கிறது தான் வந்து இந்த பாலியன்டாலஜி. பிளான்ட் ஃபாசில் இஸ் any preserved part of plant that has died long back. ஃபாசில் அப்படின்னா அதோடைய இருந்த தடம், அது வாழ்ந்த தடமா அப்படி நம்ம எதெல்லாம் நம்ம வந்து இந்த அனிமல் இந்த இடத்துல வாழ்ந்துருக்கு அப்படி நம்ம எதெல்லாம் நமக்கு கிடைக்குதோ அதெல்லாமே வந்து ஃபாசில்ஸ் தான். ஓகேவா, ரைட். ஃபாசில் மே பி ப்ரீஹிஸ்டாரிக் இம்ப்ரெஷன் that may be hundreds to millions of years old. அது இம்ப்ரெஷனா கூட இருக்கலாம், அதாவது அதோட அச்சா கூட இருக்கலாம். அதுவும் நம்ம வந்து ஃபாசில் தான் நம்ம சொல்றோம். அது வந்து எலும்பு குண்டா இருக்கலாம், இல்லைன்னா அதோட அச்சா இருக்கலாம். அப்புறமா ஒரு ரெண்டு கல்லுக்கு நடுவுல அது மாட்டி அந்த இம்ப்ரெஷனா கூட இருக்கலாம். இந்த மாதிரி எல்லாமே நம்ம என்ன சொல்றோம், ஃபாசில்ஸ். மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பிளான்ட் ஃபாசில்ஸ் ஆர் disarticulated part of the plants. It is rare to find plants to be preserved as a whole. சோ வந்து டிஸ்ஆர்குலேட்டட், அந்த தனித்தனியா பிரிஞ்சிருக்கும், இலை அதோட பூ தனியா அந்த மாதிரி தான் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. ஆனா முழுசா நமக்கு கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஃபாசில்ஸ். சோ இந்த ஃபாசில்ஸ் அப்படின்னா என்ன, அதோட முக்கியத்துவம் என்ன? தே த்ரோ ஃபாசில்ஸ் தான் வந்து நம்ம கிட்ட பழைய அனிமல்ஸ், பழைய காலத்துல வாழ்ந்த, லாஸ்ட் ஜியாலஜிக்கல் பாஸ்ட்ல வாழ்ந்த பிளான்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸோட ரெமனன்ட், அதோட இருந்த தடம். ஓகேவா, சோ அது வந்து அந்த விஷயத்த தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், ஃபாசில் சொல்றோம். அந்த விஷயம் கிடைக்கும் போது நமக்கு அதுல இருந்து என்ன பெனிஃபிட், அதனால நமக்கு என்ன லாபம், அதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா, they throw light on phylogeny and evolution of plants. So அதை கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம அந்த ஃபாசிலை வச்சு நம்ம கம்பேர் பண்ணி அதை படிக்கும் போது எந்தெந்த ஸ்பீஷிஸ் வந்து இதுல இருந்து வந்திருக்கு அப்படின்ற ஒரு சீக்வன்ஸ் தெரியும். அந்த ஃப்ளோ சார்ட் நமக்கு தெரியும். ஃபைலோஜெனி அப்படின்னு அந்த ஹைரார்கி, இதுல இருந்தா இது வந்திருக்கு, இதுல இருந்தா அது வந்திருக்குன்ற அந்த ஒரு ஆரிஜின் ஆஃப் ஸ்பீஷஸோட அந்த ஹிஸ்டரி தெரியும் நமக்கு. அது பேர் தான் ஃபைலோஜெனி. ஓகேவா, ஃபாசில் பிளான்ட்ஸ் give a historical approach to a plant kingdom. Fossils are useful in classification of plants. Fossils plants can be used in the fields of descriptive and comparative anatomy. Fossils வச்சு நம்ம வந்து plants வந்து classify பண்ண முடியும். எந்த அளவுக்கு அது வந்து வாழ்ந்திருக்கு,
அதோட ஹிஸ்டரி கம்ப்ளீட்டா நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும் ஃபாசில்ஸ் வச்சு. ஃபாசில் பிளான்ட்ஸ் கேன் பி யூஸ்ட் இன் த ஃபீல்ட் ஆஃப் டிஸ்கிரிப்டிவ் கம்பேரிட்டிவ் anatomy. anatomy அப்படின்றது அப்போ anatomy இன்டர்னல் அதோட ஸ்ட்ரக்சர், அதோட டிஎஸ், அதோட டிரான்சஸ் செக்ஷன், அந்த மாதிரி படிக்கிறது anatomy. ஓகேவா? சோ அந்த மாதிரி கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடியும் டிஸ்கிரிப்டிவ் ஸ்டடியும் நம்மளால இந்த ஃபாசில் பிளான்ட்ஸ் வச்சு பண்ண முடியும். காஸ்பர் மரியா வான் ஸ்டெர்ன்பெர்க் இவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு, இவரை பத்தி என்ன எவல்யூஷன், இவரோட முக்கியத்துவம் என்ன? He is the father of paleobotany. 1761-1838 was born in Europe. He established the Bohemian National Museum in Prague and is deemed to be the founder of modern paleobotany. So அவரு தான் வந்து father of paleobotany. அவரு தான் வந்து இந்த மாதிரி ஃபாசில்ஸ், பிளான்ட் ஃபாசில்ஸ் வச்சு நிறைய விஷயங்கள் அவரு சொல்லியிருக்காரு. அதனால அவரு தான் வந்து ஃபாதர் ஆஃப் பாலியோபாட்னி, காஸ்பர் மரி வான் ஸ்டெர்ன்பெர்க். ஓகே, அண்ட் அவருடைய நிறைய கண்டுபிடிப்புகள் இன்னமும் இந்த நேஷனல் மியூசியம்ல இருக்கு. பீர்பால் சஹானி, இவர் வந்து இது பேரை பார்த்தாலே நமக்கு தெரியும், இவர் கொஞ்சம் நம்மளோட பேர்ல இருக்கு இல்லையா? எஸ், he is the father of Indian paleobotany. ஸோ இவர் வந்து வேர்ல்டுக்கு பாலியோபாட்னியோட ஃபாதர். இவர் வந்து நம்ம இந்தியாவுக்கு இவர் அதிக கான்ட்ரிபியூஷன் ஃபாசில் பிளான்ட்டை வச்சு நிறைய கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுத்துருக்காரு. அதனால அவருக்கு நம்ம ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியன் பாலியோபாட்னின்ற பேர் நம்ம கொடுத்துருக்கோம், ஃபாதர்னு கொடுத்துருக்கோம். பீர்பால் சஹானி, and 1891 to 1949 he lived, and he presented his research on two different areas of paleobotany: the anatomy and morphology of Paleozoic ferns and fossil plants of Indian Gondwana formation. So these are the two important research papers of Birbal Sahani. Okay, so today's class, I hope that you have learned very many important and interesting concepts. We will be continuing in the next session. Thank you and have a nice day. Bye bye.